వస్తాడు మా డ్రైవరు. ఇప్పుడైతే ఇంక నేను ఆఫీస్ బయలుదేరతా. ఫ్లాష్ బ్యాక్. మనకు అవసరమా? ఊరికే మా వాళ్ళకి ఉత్సాహం కాన్ఫిడెన్స్ కాదమ్మా, కాన్ఫిడెన్స్ ఇద్దామని అన్నాము. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అయింది, దానికి ఏం చెప్తాం? రెడీ అయిపోయాను. ఓకే, ఆఫీస్ ఇలా టిఫిన్ చేస్తే వెళ్తాం. A few moments later. మేమున్న గెస్ట్ హౌస్లు ఏంటంటే నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. అందుకని చెప్పి ప్రతి దాంట్లోనూ బంగాళదుంప అయితే చేస్తారు పక్క. ఈరోజు చపాతీలు కూడా ఏంటో తెలుసా, ఆలూ పరోటా. బాగానే ఉంది, ఒకరోజు తినగలం కానీ బంగాళదుంప డైలీ తినలేం కదబ్బా. మీ దాంట్లో ఎంతమంది బంగాళదుంప ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కామెంట్ చేయండి. 2000 years later. ఇలా ఆలూ పరోటాలో టమాటా చట్నీ నంచుకొని తింటే ఉంటుంది మస్త్. నిజంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, One eternity later. మా ఊళ్ళో ఆల్రెడీ ఇంకో వెహికల్ వెళ్ళిపోయారు, నన్ను వేరే వెహికల్లో రమ్మన్నారు. ఆడు ఏటొక్కల్లో వస్తాడు, ఒక అరగంట అవుతుంది. ఈరోజు నిదానంగా టిఫిన్ చేసేసి ఓ 10 నిమిషాలు రీల్స్ చూసుకొని బయలుదేరొచ్చు ఆఫీస్కి. సారీ వెరీ సారీ. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ యాటిట్యూడ్ అంటారు దీన్ని. నేను ఏమనుకోవద్దు నువ్వు దయచేసి. A few moments later. టిఫిన్ తిన్నాక కూలింగ్ నీళ్ళు తాగితే మస్తు ఉంటుంది. మహానుభావులు మాట్లాడే మాటలు అస్సలు అర్థం చేసుకోలేవు. వస్తాడు మా డ్రైవరు. ఇప్పుడైతే ఇంక నేను ఆఫీస్ బయలుదేరతా. ఈరోజు నేను ఒక్కడినే వెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే మా ఊళ్ళో ఆల్రెడీ వేరే వెహికల్ వెళ్ళిపోయారు, నన్ను ఈ వెహికల్ వచ్చేయమన్నారు. సరే ఓకే, ఆఫీస్కి బయలుదేరదాం. ఇతని పేరు మిలన్, మా డ్రైవర్ అనమాట, ఆఫీస్ డ్రైవరు. ఏంటంటే చిన్న డిస్కషన్ అనమాట. మ్యారేజ్ ఇక్కడ జరుగుద్దా లేదని అడిగితే తనకి ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయిపోయింది. వాడి ఏజ్ ఆల్రెడీ 31, 21లోనే. అంటే మ్యారేజ్ కాదు, పిల్లలు పుట్టేశారు. అలా ఆవిడ వైఫ్ అని కూడా అనమాట, ఆడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటాడు. జస్ట్ అదే, 2 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎవరు ఉంటారు ఏంటని అడుగుతున్నాను అంతే. అయితే మన ఇండియా గురించి అడుగుతున్నాడు, అక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు కదా, బాగుంటుంది అది ఇదని. అది కంపారిజన్ చెప్తున్నాను అక్కడికి ఆడే మాటలు వినండి. But sometimes they come at my house even for but they live with the mother. I bring money to buy things for them. Sometimes I go out with them, but they live with the mother. They go at school at that area. That's why. Now these 2 children staying with you.
No, And with in the your mother. house, No, in your wife house, yes, ex-wife. That's not my wife. My girlfriend. your girlfriend. Sorry, Yes, my girlfriend. friend. That's Girlfriend. Yes. We were along with each other. Maybe I think it was 9 years. Yes, 9 years. it. Okay. We were with each other. But yeah. When they born children? The first one was 2019. 2019. 7 years now. That means you met her on, I think, 7 years back, 8 years back, Yes, 8 years. before COVID. Yes, before COVID, 2018. 18. Yes. Then we met each other. That time you love her, and We loved each other. now also you are loving, right? No. But not like that anymore. I love money now. If you Okay. have money, you have What everything. she is doing for living now? She's working at the government now. Government job. Yes. Then he is earning more than you, right? Yeah, you can say that. But in India, if you have children, you should marriage. I think it's tradition. That is tradition. Yeah. You also have it here in Suriname with Hindu people. They get married at young age. But Nowadays, culture is changing little bit. Now, I think in next of 10 years, this culture will come in India also, because so many people are nowadays not doing marriage. living, Now they are living with each other. going what is that, co-living. One Yes. word is there, co-living. You know, Yes, I know. without marriage they live together. That Yes. is co-living. That culture is already adopted now, but that it was not spread like that. It's now little bit. Yes. Next 10 years, 5 years, you may see the big change in India also. But it's much better when you marry because then you have no secrets. There is a bonding. You know? It's a bond, yes. No secrets. That's why I'm no desperate to go. चलो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस ఆఫీస్ వచ్చేసాను ఆఫీస్ వచ్చాను పంచాయతీ అయిపోయింది ఎస్ ఇది మా ఆఫీస్ లంచ్ బాక్స్ అయితే వచ్చేసింది చూద్దాం ఈరోజు ఏం స్పెషల్ పెట్టాడు మావాడు ఒక్క నిమిషం చూద్దాం మా ఊరు ఏం స్పెషల్ పెట్టాడు ఫుడ్ పప్పు చికెన్ రైస్ వేసాడు నాకు ఇదిగో పప్పు చికెన్ రైస్ టేస్ట్ చేసి చెప్తే ఎలా ఉంది ఎస్ ఫైనల్గా ఆఫీస్ కంప్లీట్ చేసుకొని గెస్ట్ హౌస్కి అయితే వచ్చేసాను ఇది మా గెస్ట్ హౌస్ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇది వచ్చి హాల్ అనమాట ఇది మా సోఫా ఇక్కడ నేను కూర్చొని ఉంటా ఇది మా సోఫా ఇది ముత్తు సార్ సేఫ్టీ మేనేజర్ ఉన్నది మా ప్రాజెక్ట్ సేఫ్టీ ఇన్ఛార్జ్ అనమాట ఆయన వచ్చి తమిళనాడు నుంచి ఆయన సేఫ్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఇది నా రూము నేను చేస్తున్నాను కదా అందుకే ఇది నా రూము
ఇది మా టీవీది పని చేస్తుంది, కంగారు పడకలే. ఒకరోజు మీకు రన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది అభయ్ వర్మ అని చెప్పి మా మెకానిక్, ఆయన అందులో ఉంటాడు. ఇది తెలిసిందే కదా, ఫ్రిడ్జ్, ఓవెన్ ఇవన్నీ కూడా పనిచేసాయి. ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఐ థింక్ మా వాడు ఏం పెట్టాడు చూడండి, అంత ఖాళీనే. ఫ్రిడ్జ్ అయితే ప్రజెంట్ ఏం పెట్టలేదు మేము. ఇది ఓవెన్లో అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడ వండుకోవచ్చు, బట్ కిందే వండుతారు, కిందే గ్యాస్ సిలిండర్ లింక్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడైతే ప్రజెంట్ గ్యాస్ సిలిండర్ లింక్ లేదు, కింద మట్టికి లింక్ అవుతుంది. అది వాష్ బేసిన్ అవి ఇవి అంతే. చూద్దాం ఇంకా షూస్ తీసి ఇంక ఇక్కడ ప్రజెంట్ కూర్చొని